கூட்டம் கூட்டி சொல்லுங்கோ கேளுங்கோ சொல்லுங்கோ கேளுங்கன்னா கூட்டத்தில் ஒன்றும் முடியாது. ஒரு குறைந்த நபர் ஒரு 100 பேர் இருந்தால் முடியும், கேட்பாங்க, அதை பின்னால் அது எல்லாரும் தொடர்ந்து வருவாங்க. ஆனால் ஆன்லைனில் அரௌண்ட் வேர்ல்டு எல்லோருக்கையும் பார்ப்பாங்க. அதன் மூலம் அந்த டைமில் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு 1000 பேருக்கோ 10,000 பேருக்கோ போய் ரீச் ஆகும். அப்படி அந்த மாதிரி லலிதா சகஸ்ரநாமத்தை தெளிவாகவும் எப்படி படிக்கணும், அதனுடைய அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்ரீ மாதா, ஸ்ரீ மகாராணி. மகாராணினா யார்? அவ மகாராணி, மகா பேர் அரசி. அப்படின்னு விளக்கம் சொல்ல தெரியும். அது நமக்கு எல்லாம் தெரியறதுக்கு சொல்லித்தரத்துக்கு ஒரு ஆசிரியர் தேவை. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசிரியர் இந்த பாரதம் முழுக்கும் உலகம் முழுக்கும் நிறைய பேர் இருந்தாலும், இன்றைக்கு பல லட்சம் பேர் பாரதம் முழுக்கவும் உலகம் முழுவதும் இருந்தாலும், இன்றைக்கு நம்முடைய பெங்களூரில் இருந்து லலிதா சகஸ்ரநாம தெளிவை உச்சாரணம் பண்ணி பாமர மக்களுக்கும் சென்று சேர, நமக்கு கொஞ்சம் தெரியும், தெரியாத மக்களுக்கும் போய் தெரிஞ்சுக்க சேர்வதற்காக யூடியூப் சேனல் மூலமாக அவர்களுக்கு அதை தெரியப்படுத்துகிறார்கள். எல்லோரும் லலிதா சகஸ்ரநாமம் போட்டால் யூடியூப்ல எல்லாருமே வரும். நிறைய பேர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, கிளாஸ் எடுக்கிறதுலாம் வரும். கூகுளில் போனால் நிறைய. அது போல இந்த பெங்களூர்ல இருந்து நமக்கெல்லாம் கௌரவிப்பதற்காகவும் அடியனுடைய இந்த அழைப்பை கேட்டு இந்த லலிதா சகஸ்ரநாம பாராயண குழு அப்படின்னு ஒரு 6 குழு வாட்ஸ்அப் குழு நடத்திட்டு இருக்கிறோம். எல்லாரும் மெம்பராக இருக்கிறீங்க. பெங்களூர்ல இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய டாக்டர் விமலா கோபால் அவர்களை நாம் நம்மளுடைய இந்த சபைக்கு இந்த மண்டபத்திற்கு நாம் அன்போடு அழைப்போம். அவர்கள் நம்மிடையே தெலுங்கில் உரையாற்றுவார்கள். தெலுங்கில் உரையாற்றுவதனை அவருடைய சிஷ்யை நாகஸ்ரீ அப்படின்னு வந்திருக்கிறாங்க. இப்படி டாக்டர் விமலா கோபால் அவர்களை நாம் அன்புடன் நாம் உங்களுடைய லலிதா யாகத்திற்கு நாம் அழைக்கின்றோம். மேடம் ப்ளீஸ். இவர்கள் லலிதா சகஸ்ரநாம விளக்க உரை, லலிதா சகஸ்ரநாம டீடைல்ஸ் அம்மாவுக்கு நமது ஸ்ரீ சக்கரகர சாமானிய சேவா சமாஜம் பாலாம்பிகா மண்டலி சார்பாக கௌரவிக்கிறார். எல்லோரும் லலிதா சகஸ்ரநாமம் படிக்கிறோம், தெளிவாக படிக்கிறோம், அச்சர சுத்தியுடன் படிக்கிறோம். அம்பாலும் கேட்டு ரசிக்கிறார். எல்லாம் தெரிவிக்கிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாம் நான் ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொல்றேன். முந்தா நாள் ராத்திரி கனவுல நான் இங்க 2 நாள் முன்னாடியே வந்துட்டு இந்த மண்டபத்துக்கு ஏற்பாடுகள் செய்வதற்காக, அதற்கு முன்னதாகவும் ஒரு 5 நாள் வந்து ஏற்பாடுகள் செய்வதற்காக வந்து அப்பதான் இந்த இன்னைக்கு ப்ராக்ரஸ் ஆகும். அப்படி வந்திருக்கும் பொழுது மாராகி தேவிய சொப்னத்தில் வந்து என்னை தட்டி எழுதுறான். உடம்பு தட்டா எப்படி இருக்கும்? ஒரு பன்றி வந்து உடம்பு தட்டா எப்படி இருக்கும்? பயப்படுவோமா சிரிப்போமா? அதுவும் நன்றாக மாராகி தேவி வந்து தட்டி எழுப்புறான். கொஞ்சம் கேளுங்க இந்த விஷயத்தை. சொப்னத்தில் வந்து தட்டி எழுப்புறான். இதுதான் படுத்துக்கிறேன், கொசு கடிக்கு ரூம்ல ஹீட்டா இது வந்து படுத்துக்கிறேன், தட்டி எழுப்புறேன். என்ன ஹோமம் பண்ண முடியா? எனக்கு நீ ஹோமம் பண்ண முடியா? மந்திரம் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஏதாவது சொல்லு. நான் தான் தீட்சை வாங்கி கொடுத்துருக்கிறாரு, குரு எனக்கு கொடுத்துருக்காரு, நான் சொல்லணும். சொல்லு. அந்த ராத்திரி தூக்கத்துல மந்திரத்தை சொல்றேன். தப்பா சொல்லிட்டேன், புரியுதுங்களா? ஆசிரியர் என்ன சொல்லுவா, டீச்சர் ப்ரொஃபசர் என்ன சொல்லுவாங்க, நீ தப்பா பண்ணிக்கிற மார்க் முடிச்சிடணும். பாராட்டி சொல்றா, நீ சொல்றத பிழை இருக்கு, மறுபடியும் சொல்லு. சொன்ன இப்பதான் நீ சரியா சொன்ன, அப்போ நீ அப்படின்னு அந்த அச்சர சுத்தி அந்த சரியான உச்சாரம் அவங்களுக்கு பிடிக்கணும். அப்படிப்பட்ட பாராட்டி வந்து அனுகிரகம் கொடுக்கிறாங்க. எப்படி கனவு சொப்னம் கண்டது. அதுபோல லலிதா சகஸ்ரநாமம், விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் இதையெல்லாம் தெளிவா சொல்லி அச்சர சுத்தியோடு நமக்கு சொல்லி தரக்கூடிய இந்த மேடம் டாக்டர் விமலா கோபால் அவர்கள் இதை ஒரு பல ஆண்டுகளாக செய்கிறதுனால
యోగా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ அமெரிக்கா, யோகா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அமெரிக்கா புளோரிடாவில் இருக்கிற புளோரிடாவில் இருக்கிற அந்த யூனிவர்சிட்டி இவங்க யூடியூப்ல இவ்வளவு சொல்லிட்டு வராங்களே அப்படின்னு கௌரவிச்சு டாக்டர் பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க, சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்காங்க. லலிதா சகோதரனாக ஒருவேளை அங்க இருக்கிற யூஎஸ்ல இருக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டி இவங்களுக்கு டாக்டர் பட்டம் கொடுத்து மகிழ கௌரவிச்சிருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் பெங்களூர்ல அவங்களுக்கு புகழ் நல்லா எங்கேயோ போயிருக்கிறது. இப்படி இருக்க இந்த கோடி லலிதா சகஸ்ரநாம பாராயணத்தோடு இவங்க இணைஞ்சிட்டாங்க. மேடம் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி பார்ட்டிசிபென்ட். எவ்ரி வீக் ஃப்ரைடே மேடம் போஸ்டிங் that goes counting to the கோடி லலிதா சகஸ்ரநாம பாராயணம். அப்படி இருக்கும்போது மேடம் அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வந்து நம்ம எல்லாம் பார்க்கணும், இந்த கஷேத்திரத்தை பார்க்கணும், இந்த யாகத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்திருக்காங்க. அவங்க இன்னும் இந்த தமிழ் சரியாக வந்ததுனால அவங்க திருவிழா பேசுவாங்க, எல்லாரும் கேட்டுக்கிறோம், புரிய உங்களுக்கு அது இங்கிலீஷ் சொல்லுவோம், புரிய உங்களுக்கு. மேடம் सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः. మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను, అంతవరకు వాక్ చేసింది అమ్మ అమ్మ కృప అంతవరకు వచ్చేసింది. ఎందుకంటే మాట్లాడితే రాదు, మూగది, ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు. చిన్నప్పుడు తెచ్చాను 20 years నుంచి నేను 30 years బ్యాక్ నేను లలితా సహస్రనామ చెప్పేది షూట్ చేస్తే అమ్మవారి కృప ఎంత ఉంది అంటే మాట్లాడి మాట వచ్చేసింది, పలికేకి వచ్చేసింది. ఏం మాట్లాడాలో తెలిసిందే దానికి, ఎట్లా మాట్లాడాలో తెలియదు. యోగా నేర్చుకోవాలా, పెద్దవాళ్ళు ఇట్లా చిన్నవాళ్ళు ఇట్లా నడుచుకోవాలా, మాట్లాడేది రాదు. అప్పుడు నేను అంటే అమ్మాయి నా పని ఏంటి, నేను ఎందుకు వచ్చాను ఇక్కడికి, ఈ జన్మ ఎందుకు వచ్చింది, నాకు మాట్లాడితే రాదు కదా, అందరూ ఎంత బాగా మాట్లాడుతుంటే నాకు ఎందుకు మాట్లాడదు, మాట చేయకుంటే నాకు కొందరికి మంచి చేసేటువంటి మాట ఇవ్వండి, నాకు మాట్లాడి నాకు కాదత్ ఇవ్వండి, మాట్లాడే శక్తి ఇవ్వండి అని చెప్పాను అమ్మ దగ్గర. మళ్ళీ అంటాను అప్పటికి లలితా సహస్రనామాన్ని నా కూతురు ద్వారా, కూతురు ఎప్పుడు జన్మించిందో అప్పుడు అమ్మను అడిగాను నేను ప్రెగ్నెన్సీలో, అమ్మ నాకు వచ్చే కూతురు ద్వారా రావాలా, నాకు మాట్లాడాలా, పలికేయాలా, నువ్వు నా దగ్గర ఉండాలి, నాకు చెప్పాలా, నేనేం చేయాలో ఎప్పుడు నాకు చెప్తే బాగుంటుంది కదా అని అడిగాను. అప్పుడు అమ్మ కృప ఎంతుంది, అమ్మ సర్వత్ర సాధారణ కదా, అమ్మ కరుణామయి అమ్మ వచ్చింది, కూతురు ద్వారా వచ్చి అమ్మ నాకు లలితా సహస్రనామం ఒప్పించి నువ్వు చదువు అని చెప్పేది. కానీ నేను 6 months నేను చదవలేదు, చూసి ఎలా పెట్టేశాను. నాకు రాదు కదా, ఎందుకు నాకు తెలియదు కదా లలితా సహస్రం ఏం లేదా. అప్పటికే 6 months అనేది మళ్ళీ కూతురు వచ్చింది, మళ్ళీ చెప్పేది, బుక్ తీసి చేత పెట్టింది, మళ్ళీ కలుపుకోలేదు. అప్పుడు అమ్మ ఎంత చిన్న 1 year baby. సో అప్పటికి అమ్మ ఇస్తే అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను లలితా సహస్రం చూసేది, చెప్పేది, పలికేది, చెప్తా అమ్మ నోటు మాట్లాడేసింది. మాట్లాడుతుంటే ఇప్పుడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాం, కన్నడ ఇంత బాగా, ఇక్కడ తెలుగులో కొంచెం పెద్దగా మాట్లాడుతున్నాం, కన్నడలో బాగా మాట్లాడేది వచ్చేసింది. చెప్పాను అమ్మకి ఏదైనా ఒక్క లాంగ్వేజ్, ఒక్క భాషలని బాగా రావాలని మాట్లాడితే భాష స్పష్టంగా ఉండాలి, మాట్లాడితే దానికి శక్తి ఉండాలి, మాట్లాడితే అది నెరవేరాల ఆ పనులు అందరికీ మంచి చేయాలి. అట్లా ఒక భాష నాకు ఆ లాంగ్వేజ్ నాకు అని అమ్మాయి అడిగితే అమ్మ ఇచ్చేసింది. అంటే అమ్మ ఎంత శ్రీ మాతా కదా అమ్మ, మన పిల్లలు ఏమంటే అది చేస్తుంది. అందువల్ల శ్రీ మాతా శ్రీ మహాకాళి
చేతికి ఒక శక్తి వచ్చేసింది. ఎవరు స్నేహితులు వస్తే ఇంటికి, బంధువులు వస్తే ఏదో మాట్లాడితే దగ్గర ఒక శక్తి ఉంది. మేము ఇక్కడిగా వెళ్తే ఏదో మంచిదైనా ఉంది, మళ్ళీ వస్తాడు, మళ్ళీ వస్తాడు అమ్మాయి ఏదంతా ఉంది, ఏం వచ్చింది, నాకు ఏ శక్తి వచ్చింది అన్నది చెప్తా ఉంటారు కదా. అప్పుడు అమ్మాయి చెప్పింది, నాకు ఒక హీలింగ్ పవర్ వచ్చింది. ఎవరికి ఏం కష్టం అంటే కానీ ఏం అనుకోండి వాళ్ళు దగ్గర వచ్చి మాట్లాడితే అనుకుంటే వాటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోయింది. అంత గొప్ప శక్తి వచ్చాక నేను ఏం చేశానమ్మా, ఏమీ చేయలేదు, కూర్చొని లలితాశాస్త్రంగా తప్పలేకుండా స్పష్టంగా శుభ్రంగా ఒక మనసులో ఏకాగ్రతగా చెప్తాను. ఇంకా పని చేసేసి పిల్లల్ని భర్తని పంపేసి తర్వాత కూర్చొని చేసుకుంటాము. ఎంతవరకు చేస్తామంటే మళ్ళీ పిల్లలు భర్త వచ్చేవరకు చేసుకుంటాము. అంతవరకు చేసిన తర్వాత అమ్మ ఎక్కువ ఇచ్చిందంటే ప్రతి ఒక్కరు అమ్మ ఉండేది మనం అడగలేదు. మనం వండి మాట్లాడుతూ ఉంటాం, బయట మాట్లాడుతూ, ఫోన్లో మాట్లాడుతూ, ఆధారాన్ని చేసుకుంటుంటాము. కానీ మనకి ఎన్నో బాధలు ఉంటాయి, కష్టాలు ఉంటాయి. కానీ అవి తీర్చే శక్తి అమ్మ లలితా శాసనంలో ఉంటే మనం ఎందుకు నమ్మరాలేదు? మనలోనే ఉంది అమ్మ, అంతర్యామిగా ఉంది పరాత్మ శక్తి, పశ్చంతి పరదేవత. అమ్మ మనలో ఉంది, లోపల ఉంది, మనం చూసుకుంటా లేదు. అమ్మ క్షిప్ర ప్రసాదిని. అమ్మ మనం ఏం అడిగితే అది చేస్తుంది. అమ్మ మోక్షం వేస్తుంది, భోగం వేస్తుంది. మనం ఎప్పుడు మనకు దాంపత్య జీవనంలో ఉంటాము. మనకి పిల్లలు ఉంటారు, భర్త ఉంటారు, భార్య ఉంటుంది, తల్లిదండ్రులు ఉంటారు, అత్త మామగారు ఉంటారు, సంబంధికులు ఉంటారు, స్నేహితులు ఉంటారు, అందరూ ఉంటారు. అంతే మధ్యలో మనం బతకాలి కదా, అంతే మధ్యలో మనం ఉండాలి. సాంసారిక జీవనం నడపడము, సుఖ దాంపత్య జీవనంలో ఉండుకొని మన లలితా శాస్త్రం చేయొచ్చు అనే ద్వారా మనం చూపిస్తున్నారు. ఎందుకు మనం అంతా చెప్పుకోదు, అందుకే చేయాలండి. లలితా శాస్త్రం చెప్పాలంటే మనం అది చేయకూడదు, ఇది చేయకూడదు, భయపడడం చేయకూడదు. మన సంసారిక సుఖంలో ఉండుకొని మనం చేయొచ్చు అనేది మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మనం అందరూ చెప్పాలనిపించింది. అప్పుడు అమ్మారండి అవును కదా, ప్రతి ఒక్కరు అమ్ముంటే మనం ఎందుకు భయపడి చేసుకున్నది? తక్కువ చెప్తాము, చెప్తాము, స్టార్టింగ్ చెప్తాము, తర్వాత అమ్మే మనకి జ్ఞానం ఇచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే అమ్మ గాయత్రి మాత, అమ్మ సరస్వతి మాత, అమ్మ చేతిలో ఉండేది కచ్చవి వీడే. ఆ వీడే ఎంత మదనగా నడుస్తుందో అంత మదనగా మనం మాట్లాడతాము, కలుగుతాము, అంత అనుగ్రహం వచ్చేస్తుంది. మనకు సాంసారిక జీవనంలో ఉంటుకొని ఏం కావాలో కోరబట్టే అమ్మాయి చేస్తుంది. కానీ దానికి కావాల్సింది ఏంటి? మనకి శ్రద్ధ, నిష్ఠ, భక్తి. మనకి అమ్మ ఉంది అనే నమ్మకం కావాలి. మనకి అమ్మతో మాట్లాడాలన్నా ఏదైనా కష్టం వస్తే మనం ఎవరికి చెప్పుకోలేదు. మన పక్కింటికి పోయి, మన బంధువులకు పోయి, మన స్నేహితులకు పోయి చెప్పుకునేదానికి ముందుగా అమ్మ ముందు వచ్చి మనం మాట్లాడాలి. మనకి ఏం ప్రాబ్లం ఉంది, మనం ఎట్లా తీర్చుకోవాలి దాన్ని. మన భర్త దగ్గర మాట్లాడితే, భార్య దగ్గర మాట్లాడితే మనం ఏ అనుకోవాల? అమ్మ ఉంది కదా, మన తల్లిదండ్రుల దగ్గర కూడా మాట్లాడలేదు. ఏదో చెప్తే ఏదో బాగుంటుంది, ఎక్కువ వెళ్ళిపో, ఏదో చేసుకో, అడ్జస్ట్ చేసుకోలేస్తూ ఉంటారు. ఏ ప్రాబ్లం వస్తే మనం అమ్మ ముందు కన్నీళ్ళు పెట్టుకోలేదు, శుభ్రంగా శుద్ధ మనసుని మనం మాట్లాడుతుంటే అమ్మ మన మాట వింటుంది, మనకి పలుకుతుంది, ఆ ఒక ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్స్ ఇస్తుంది. ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లంకి అది ఆరోగ్య సమస్య ఉండొచ్చు, ఇంకా బంధువుల సమస్య ఉండొచ్చు, గొడవలు ఉండొచ్చు, అది విద్యాభ్యాసం సమస్యలు ఉండొచ్చు, ఏదో ఒక సమస్య ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. జాబ్ లేకపోవడం కొందరు, హెల్త్ లేకపోవడం కొందరు, భార్య భర్తలు గొడవలు ఉండడం కొందరు, అక్కడ సమాజం
శ్రీమాత 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 అంటే అమ్మ మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది. మన ఇంట్లో ఉంటుంది, మన మనసులో ఉంటుంది, మన బంధువుల చోట ఉంటుంది, మన ఇంట్లో అన్ని చోట్ల అమ్మ ఉంటుంది. అమ్మ సర్వత్రే కాదు. అమ్మకి ఎన్ని కళ్ళు ఉండాలి, ఎన్ని పాదాలు ఉండాలి కదా, ఎక్కడ చూడలేదు మనకు అమ్మని అన్ని చోట్ల అమ్మ ఉంది. అందువల్ల మనకు అమ్మని ప్రతి క్షణం నమ్మాలి, ప్రతి క్షణం అమ్మ మాట మాట్లాడాలి, ప్రతి క్షణం పాజిటివ్ గానే మాట్లాడాలి. సకారాత్మకంగా ఎప్పుడు మాట్లాడతామో మనకి అన్ని మంచిది అయిపోతుంది. ఎప్పుడు మనం నెగిటివ్ మాట్లాడతామో అది మనకు ఆలోచిస్తుంది. లలితాసహస్రం ఎవరు చెప్తుంటారో వాళ్ళు ఒక్క మాట కూడా నెగిటివ్ మాట్లాడతారు, ఒక్క మాట మాట్లాడదు. ఇంట్లో భార్యలు కానీ, భర్తలు కానీ, పిల్లలు కానీ, బంధువులు కానీ ఎవరిని శపించుకోరు. ఎందుకంటే మనకి అంత వాక్శక్తి వచ్చేసింది. మనకి లలితా సహస్రనామ చెప్తామంటే అంత పెద్ద వాక్శక్తి వచ్చేసింది. ఎందుకంటే వశిని వాగ్దేవతల లలితా సహస్రనామాన్ని రచించింది. అంత వాగ్దేవతలు రచించిన ఈ లలితా సహస్రనామాన్ని మనకు పలుకుతుంటే, మనకు చెప్తుంటే మనకు కూడా వాక్ వస్తుంది, వాక్ శుద్ధి అవుతుంది, వాక్ శక్తి వస్తుంది. అప్పటికీ మనం నెగిటివ్ ఎప్పుడైనా మాట్లాడితే మన పిల్లలు కానీ, మన ఇంట్లో కానీ మనకి ఏమనిపిస్తుంది, అది శాపం అయిపోతుంది. శక్తి వచ్చిన తర్వాత మనం నెగిటివ్గా ఎప్పుడు మాట్లాడదు. ఎందుకంటే మనం మాట్లాడే ప్రతి ఒక్కటి అమ్మ చూస్తూ ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్క మాట అమ్మ ఇంట్లో ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్క చోట అమ్మ ఉంటుంది. అంటే మనం ఎప్పటికే కానీ మనం ఎవరిని మనం శపించుకోదు, అంటే తిట్టుకోదు. మనం ఇంట్లో కొట్లాడకూడదు, తిట్టుకోకూడదు, ముందర ఏమైపోతుందో భయపడకూడదు, వెనక ఏమైనా అయింది దాని గురించి ఆలోచించకూడదు. మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలా అర్థమైంది కదా మాట్లాడలేదు. ఎంతవరకు అర్థమైంది అంతవరకు అర్థం. కానీ కానీ అమ్మ నాన్నలు మనకు చెప్తుంటే భాష ఏదన్నా కానీ అమ్మకు పండుగ ఉంటుంది కదా, మా నాన్నలు వచ్చేస్తున్నప్పుడు దాని గురించి మనకు తెలుసుకోవాలి. అందువల్ల మనం ఏం చేసుకోవాలా, మనము దుష్ట దురాచార శమని దోషవర్జిత, దుష్టుల నుంచి దూరం ఉండాలి. మనము ఎందుకు దుష్టులు అంటే ఎవరు, మనం దుష్టులు అంటే ఎవరైనా చంపితే దుష్టులు పడతాము, ఎవరైనా దొంగతనం చేస్తే దుష్టులు అనుకుంటాము, ఇంకేదో ప్రాబ్లం ఎంతో పెద్ద పెద్ద తప్పులు చేస్తే దుష్టులు అంటాము. కానీ దుష్టులు అంటే మన భావనలో ఉండే దుష్టతనము, ఆ భావనలో ఉండే దుష్టతనంలో మనం దూరం ఉండాలి. దురాచార శమని, మనం ఎన్నో దురాచారాలు చేస్తుంటాం కదా. ఇంకా కోడల దగ్గర కానీ, కూతురు దగ్గర కానీ, భార్య దగ్గర కానీ, భర్త దగ్గర కానీ, తండ్రి దగ్గర కానీ, అత్త దగ్గర కానీ ఎన్నో మాటలు అంటుంటాం కదా. మనసులో అంటుంటాం కదా, లోపల అంటుంటాం, బయట బయట వస్తుంది. ఎందుకంటే బయట అనేస్తే గొడవలు వచ్చేస్తుంది మనకి. మనం ఏమనుకుంటాము, మన బయట ఎవరికి చెప్పలేదు, మనకు లోపల అనుకుంటాం. సో అది కూడా దురాచారమే. మనం ఎవరైనా గురించి మాట్లాడుకునేది ఉండొచ్చు, ఆలోచించేది ఉండొచ్చు, మన గురించి కూడా బ్యాడ్ అనిపిస్తుంది. అవునా కదా, మనకి రాదు, మనకి అయ్యలేదు, ఇది అయిపోతుంది, దాని సంశయంతో మనం మాట్లాడుకుంటాము, లోపల కూడా భయం వేస్తూ ఉంటుంది. అది కూడా దురాచారము. ఎప్పుడు లలితా సహస్రనామం మనం పలుకుతుంటామో, చెప్తుంటామో ఆ దురాచారాలన్నీ నాశనం అయిపోవాలి. మనకి మనసులో కానీ మన ముఖంలో కానీ, ఎందుకంటే ఈ ముఖంలో వాడి శ్రీమద్ భాగవత స్వరూపం పండుగ అంటే చాలా పూలు, ఆ ముఖం కూడా మనకి ఎక్కడ అంటే వాగ్దేవి, ఆ సరస్వతి మాటలాగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం మాట్లాడే నోట నుంచి కదా, మనం ఆలోచించేది మెదడు నుంచి, బుద్ధి అనుకుంటాము, మనం వినేది చెవుల నుంచి, అవును కదా, పలికేది నోటి నుంచి. సో ఈ ముఖ భాగం ఏముంటుందో అది వాక్చారం గురించింది. ఈ భాగం వచ్చి సరస్వతి మాట, వాణి మాట అంటే శారదాదేవి మన ముఖంలో ఉంటుంది. అది కంటి ఇంకా మనకి వర్గకుండా ఎవరు ఉంటారు, మహాలక్ష్మి ఉంటుంది. ఆ మహాలక్ష్మి నారాయణ స్వామి ఎప్పటికీ మన హృదయ భావంలో ఉంటుంది. అప్పటికి మనం ఎంత భావనలో ఉంటారు కదా, భార్య భర్త ఎంత కలకలు రావాలి, ఎంత సంతోషంగా దాంట్లో జీవనం ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ మనకి లక్ష్మీ స్వరూపం డబ్బు ఉంటుంది, సంపత్తి ఉంటుంది, ఐశ్వర్యం ఉంటుంది. ఇంకా పార్వతీదేవి శక్తి
అవుతుంది, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల అవుతుంది, వాళ్ళు కన్సెప్ట్ కాలేదు, ప్రెగ్నెన్సీ ప్రాబ్లం ఉంది, ఏదో ఐస్ వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోవడం ఐవీఎఫ్ చేయించుకోవాలి. ఎంతో మంది ఆడపిల్లలు ఎంత భయం వేస్తూ ఉంటారో చూస్తామంటే ఓల్డ్ ఏజ్ చేస్తూ ఉంటారు. మన పిల్లలు లేదు కదా, ఏం చేసుకోవాలా, ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు, అప్పుడు కూడా మన పిల్లలు కావాలి కదా, అట్లా కూడా అసలు నయం అయిపోతుంది. ఎందుకంటే లలితాసహస్రం అన్నమాట వెంట పెట్టి బాగా మండలం మధ్యస్థ హైరని భగమాలిని. భగమాలిని అంటే అమ్మ తల్లి ఐదేశం సాక్షాత్ ఆ కార్యక్రమాన్ని ఆ మాతృత్వాన్ని ఇచ్చేస్తా ఉంటాము. అట్లా లలితాసహస్రం మనం చెప్పి ప్రెగ్నెన్సీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరికి పిల్లలు లేదో, ఎవరు ఏడ్చేయలేదు, ఐవీఎఫ్ నెసెసిటీ లేదు, ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళేంత ముందుగానే మనం లలితా సహస్రనామం వెన్నపెట్టి నైవేద్యం చేసి పారాయణం చేయించుకుంటే, గురువుల మూలంగా ఆశీర్వాదం చేయించుకుంటే ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయింది. ఎంతో మందికి అమ్మవారు మన దగ్గరికి పంపించి ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రెగ్నెన్సీలో పాజిటివ్ వచ్చి ఇప్పుడు పిల్లలతో కలకలు దాటుకున్నారు. చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. అమ్మవారి ఇంత కరుణే ఉన్నప్పుడు జనం ఎందుకు భయపడతా ఉన్నారు. వాళ్ళు మనకి ఈ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఉన్నారు. ప్రతి ఇప్పటికి ఎక్కువ సమస్యలు అయిపోతుంది. పిల్లలు బాగా చదివి జాబ్కి వెళ్ళిపోతారు, ఐటీ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తారు, కానీ తన మాతృత్వాన్ని కోల్పోతా ఉన్నారు. అప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ గర్భపోషణకి ఏ సమస్యలు ఉండవు, ఆ పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఏముంటుందో, మంచి సైకిల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటుందో అదన్నీ లలితా సహస్రం చెప్పే వల్ల ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతాం. మనం ఎందుకు చెప్పడం, మన పిల్లలు ఎందుకు చెప్పేప్పుడు మన అబ్బాయిలు కానీ అమ్మాయిలు కానీ లలితా సహస్రం పెళ్లికి ముందే చెప్పాలి. పెళ్లికి ముందే చెప్పిస్తే వాళ్ళకి మ్యారేజ్ ఉండే సమస్యలు పోతుంది, జాబ్లో ఉండే సమస్యలు పోతుంది, తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీలో ఉండే సమస్యలు పోతుంది. పెళ్లి అయిన తర్వాత ఎంతమంది డివోర్స్ అయిపోతారు, ఎందుకు డివోర్స్ అయిపోతారు? మనలాగా మన భార్య అండర్స్టాండింగ్ లేదు. కూర్చోవడం తప్ప, నేర్చుకోవడం తప్ప, అత్త ఏమైనా చెప్తే తప్పు, భార్య ఏమైనా చెప్తే తప్పు, వాటి భర్త ఏమైనా చెప్తే తప్పు, ఇలా డివోర్స్ అయిపోవాలి. పెళ్లికి ముందు లలితా సహస్రం చెప్పేది ఎవరు నేర్చుకుంటారో అమ్మవారు కూర్చొని తన పిల్లలకి అబ్బాయి కొంచెం అమ్మాయి కొంచెం నేర్పిస్తే వాళ్ళ లైఫ్ లాంగ్, వాళ్ళ మ్యారేజ్ లైఫ్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళ జాబ్ గురించి ఉండొచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఉండొచ్చు, సక్రమంగా వాళ్ళ జీవితాలు లైఫ్ వచ్చేస్తారు. వాళ్ళు అంత సక్సెస్ వాళ్ళు వస్తుంది. మనం చెప్పేలా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది. మనకి ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పించి వాళ్ళ నోటాలు చెప్తామే. రోజుకు ఒకసారి చెప్పు, లేదా వీక్లీ వన్స్ చెప్పు, లేదా మంత్లీ వన్స్ చెప్పు, లేదా నీ నక్షత్రం వస్తుంది కదా అప్పుడు చెప్పు, లేదా పౌర్ణమి టైంలో చెప్పు, లేదా అమావాస్యలో చెప్పు. ఎప్పుడో ఒకసారి నువ్వు చెప్పమ్మా, నువ్వు చెప్పు నాయన అని చెప్పేసి వాళ్ళకి చెప్తా ఉంటే మనం ఒక్కసారి చెప్పు సార్ నీ లైఫ్ నువ్వు ఎప్పుడో వెళ్ళిపోతావు అనే ఒక ధైర్యం పంపించేస్తే, ఒక ఆశీర్వాదం కలిగి చేస్తే వాళ్ళు ఎందుకు చేశారు, డెఫినెట్గా చేస్తారు, ఎవరు పొందుకోలేదు. అందువల్ల మనం అందరూ ఒక్కటిగా ఈ లలితా సహస్రం పారాయణ చేస్తాం. ఇదే ఎంత బాగుంటుంది కదా. ఇట్లా లలితా సహస్రం పారాయణకి హోమంకి మనకి కమలానంద స్వామి మనకి పిలిస్తే మనం అమ్మవారికి చెప్ప హోమం పారాయణ ఎక్కడ నడుస్తుందని మనం ఉండాలి. ఎవరు కాదు అనుకుంటారు, అమ్మవారి ఇస్తుంటే మనం మొత్తం మనం సామాన్య ప్రజలు కదా. అందువల్ల కమలానంద స్వామి మనం పిలిస్తే మనకి వరకు వచ్చాము, మన కృప అమ్మవారి కృప గురువుల అనుగ్రహం అనుకుంటాము. మీరు శ్రీ చక్రవర్తి సామ్రాజ్య సేవా సమాజ ముఖ్యస్థులని ఇంత పెద్ద గొప్ప కార్యం చేస్తూ ఉంటే అమ్మవారి కృప వీళ్ళ ఇంటికి ముందే వాళ్ళ ద్వారా మనందరూ రాని, వాళ్ళ గురించి మనందరూ బాగైతాము. వాళ్ళు చేసే ఒక కార్యాన్ని మనందరూ సపోర్టివ్గా ఉంటాము. ఒక్కటిగా అందరూ ఒక్కసారి ఉండి అమ్మ వాళ్ళు ఏమి సంకల్పం చేసినారో అవన్నీ నెరవేరి మనం కూడా అమ్మవారి దగ్గర సంకల్పం చేసుకున్నాము. ఈ హోమ కార్యక్రమం చేసి ఇంతవరకు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినది చాలా చాలా ధన్యవాదాలు.